مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ذی قعد شریف کی 13ویں شب ہے، اس مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 13 بے شک تمہارے نام مع شناخت پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام وقاص سعیدی عطاری ہے، میرا امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پچھلی زندگی کے بارے میں سوال پوچھنا کیسا، بالخصوص جبکہ دوسری شادی ہو؟ لڑائی جھگڑے کی تیاری ہے اور کیا، اور دوسرے کے بعض اوقات اس میں عیوب کھلتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں، پھر دوسری شادی ہے وہاں ٹوٹی ہے تو کیوں ٹوٹی ہے، اب تو یہ غیبت کا پورا مطلب پر ہوتی ہے نا کہ جو واقعی اس میں برائی تھی اس سے برائی کے طور پر پیٹھ کے پیچھے بیان کیا، اور تہمت تو بالکل جھوٹی بات ہوتی ہے جو اگلی حالانکہ جھوٹ کی عادت نہیں تھی، ہے نا، تو یہ تہمت ہوئی، اب چاہے پیچھے سے کہا یا آگے سے کہا۔ تو اسی طرح دیگر باتوں میں بعض ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جو بندہ بیان کرنا نہیں چاہتا تو پھر وہ جھوٹ میں پڑے گا، منع کرے گا اس کا، تو اس لیے وہ کرنا کیا ہے اس پر آدمی ڈن کرے، کیا 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 اس کو چھوڑ دے، اس سے مطلب ہر پرابلم کریٹ ہوں گے۔ صلو امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی کام یا کوئی بات کہے اور وہ کام نہیں کرنا ہو تو اس کو کس طرح منع کیا جائے کہ اس کو برا نہ لگے؟ یہ اس میں آدمی بعض اوقات آزمائش پہ پڑ جاتا ہے، بعض اوقات تو منع کرنا آسان ہوتا ہے، معذرت کرنا، بعض اوقات دشوار ہوتا ہے، یعنی کہ آدمی کی زبان بھاری ہو جاتی ہے، تو اب سچ بھی بولنا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، اس لیے وہ ایسے موقع پر محتاط الفاظ ہی کہے، جھوٹ بھی نہ بولے۔ اب اگر اس کی دل آزاری ہوتی ہے منع کرنے سے اور شرعاً اس کا مطالبہ جو تھا وہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، ایسی بات اس نے آپ سے طلب کی، ایسی چیز طلب کی اور آپ نے اس سے معذرت کی، اب اس کو دل دکھا اس کا، تو یہ دل دکھانا نہ ہوا کہ گناہ نہیں ملے گا، یعنی ایک ہوتی ہے ایذا کہ ہم نے ایذا پہنچائی، ایک ہوتی ہے تعزی کہ ایذا اپنے پر اوڑھ لی، یہ اسی میں آئے گا کہ اس نے اپنے اوپر ایذا اوڑھ لی، لیکن جہاں تک ممکن ہو اگلے کا دل رکھ لیا جائے، اگر وہ ایسی بات یا ایسا کام دے رہا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اور شرعاً اس میں اخلاقاً شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے تو کر دینا چاہیے، کہ مسلمان کی دل وہ ایک روایت کے مطابق فرائض کے بعد سب سے
افضل کام کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے، تو یہ دل میں خوشی داخل کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی. پر اتنی دیر بیٹھنا چاہیے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیں. تو آپ سے یہ سوال تھا کہ موجودہ دور کے حساب سے یہ کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ بنے گا تقریباً؟ جواب ارشاد فرما دیجئے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا مغفرت فرما دیں. گھنٹوں اور منٹوں کا حساب تو ظاہر ہے میں کس سے کروں گا. یہ ایک نہیں ہے وہاں قبرستان میں لے جا کر، تو پھر تو کوئی ماہر ہوگا تو وہ تو 1 گھنٹے میں نپٹا لے گا، کوئی ہوگا صبح سے شام تک لگا رہے گا اونٹ کی بوٹیاں بنانے میں. تو یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ اتنی دیر رہنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح یا نہر ہو کر اس کا گوشت تقسیم ہو جائے. اب اس کے گھڑی گھنٹے تو ظاہر ہے کہ کون مفتی صاحب شاید رہنمائی فرما دیں تو الگ بات ہے. بعض اور مقامات پر بھی اس طرح کے جیسے عصر کی نماز کے دیر سے پڑھنے کے حوالے سے بھی روایتوں میں یہ موجود ہے کہ کوئی جاتے اور واپس آ جاتے، اپنے گھر پہنچ جاتے اور اتنی دیر باقی ہوتی کہ جس میں وہ اونٹ ذبح کر کے اسے تقسیم کر لیتے ہیں. تو اس پر پھر علماء نے یہ تشریح کی ہے اس مقام پر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات تو ماہر ہوتے ہیں تو وہ بہت جلدی کر لیتے ہیں اور مختصر وقت کے اندر یہ سارے معاملات کر لیتے ہیں. ان کو نہر بھی کر لیا، اس کو گوشت بھی بنا لیا، تقسیم بھی کر دیا، یہ ہو جاتا ہے. تو اصل وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ یہ اتنی دیر ہو کہ اچھی بلی دیر کہ جس سے اس میں جس کو کہا جائے کہ اس نے ٹائم وہاں پر گزار لیا ہے اور میت کو اس سے انسیت حاصل ہو جائے کہ وہاں قبر کے اندر اسے مانوس ہو جائے. وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر کسی شخص کو ڈیوٹی میں رکھا ہو کام میں اور وہ ڈیوٹی کے ٹائم فارغ وقت گزارتا رہے، بار بار سمجھائیں بھی نہ سمجھے، تو اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیجئے کہ کس طرح سمجھایا جائے. جزاک اللہ خیر. اب تک کس طرح سمجھایا آپ نے؟ کو تو سمجھانا تو سب کو آتا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اتنا کام کا ہوتا ہے کہ جس کو مائنس کیا نہیں جا سکتا اپنی دکان سے یا اپنے، کیونکہ باوجود بھی نبھانا ہوتا ہے تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے. ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو اب اس میں اختیار ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں کرتا ایگریمنٹ، یا وہ کہتے ہیں دکاندار کہ میں آپ کو نہیں رکھتا. تو اس طرح بھی مطلب ترقی تو بن سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. અમીર એલે સુન્નત से મારો સવાલ છે કે હજની ફ્લાઇટોમાં જો છુરી ચમચ ને ગિલાસ વગેરે જો દીએ જ ખાવા વાસ્તે તો એ શું લઈ જઈ શકે છે ઘરે યા એનું વાપસી કરવો હશે? જે ફ્લાઇટમાં સ્ટીલના વાસણ હોય, સ્ટીલની છરી કાંટો ને પ્લેટ વગેરે તે તો પાછી આપવી પડે છે. તો સોલિડ પ્લાસ્ટિકની હોય છે યા ચીનીની હોય એ પણ વાપસ કરવી હોય છે. ને અમુક મતલબ ચીજો એવી હોય છે જે ડિસ્પોઝલ હોય છે. ને આમ તો પછી કાંટાને રાખો પોતાની પાસે તો એ ફેંકી દેવાના. તો એવી રીતે મતલબ ખુદ જે માણસ અનુભવી હોય છે, તજરબાકાર, એને સમજ પડી જાય છે કે કઈ ચીજ એ લોકો રાખશે ને કઈ ચીજ ફેંકી દેશે. या कोईથી પૂછી લે પણ આમ તौर पे એને કે તેને તાજુબ થશે કે યાર એ કેવો માણસ છે, ગજવામાં નાખી દીધા. બહુ પહેલાની વાત છે કે મારો દીકરો નાનકડો હતો તો અમે સફર કર્યો હતો. તો પછી ઘરે આવીને એને બતાવ્યું કે આ ચમચ હવાઈ જહાજમાંથી મેં રાખી લીધી છે, એ હતી સ્ટીલથી. હવે હું આજમાઈશમાં આવ્યો હતો કે હવે એને પાછી પહોંચાડવી કેમ, એ તો પાછી આપવી છે, ઓળખી જ છે કે પાછા લે છે. એ બચ્ચો મતલબ કોઈ પહોંચાડવાની તરકીબ કરો એવું મતલબ મને યાદ પડે છે. તો આપણે લઈ નથી શકતા, બચ્ચો બી લઈ આવે તો જ્યારે પાછું તો આપવું પડશે ને, રાખી તો નથી શકતા કે હવે આવી ગયો હવે ધ્યાન રાખજો, એમ નહીં. આ બી મોહમ્મદ
छुरी चम्मच वगैरह मिलता है, बोल तो छुरी चम्मच से खाना भी नहीं चाहिए। खैर ये मुसलमान वो तरीका नहीं है। हाँ, छुरी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन छुरी से मुंह में रखना नहीं है, वो रखना हाथ से ही है। जैसे कांटे से खाते हैं तो ये कभी तिनका होता है, तिनके में चुभा कर भी फल या ये तरबूज इस टाइप की चीजें खाती है, इसमें भी वही कांटा ही एक तरह का, ये लकड़ी का कांटा है, बस स्टील के होते हैं कांटे, बस प्लास्टिक के होते हैं, कांटा इस कांटा। तो ये हमारे यहाँ मतलब ये इस्तेमाल में है लोगों के, लेकिन ये सुन्नत नहीं है, बचना चाहिए इससे, और वाकई इसका नुकसान समझ में भी आता है। तो खैर, तो वो क्या ले सकते हैं हवाई जहाज में हम अगर सफर करें तो ये मैं समझा रहा था कि जैसे स्टील के होते हैं ये वापस लेने होते हैं, दूसरे वो सॉलिड होते हैं प्लास्टिक के, कभी चीनी के, तो चीनी के आमतौर पर नहीं होते, सॉलिड प्लास्टिक के होते हैं, वो भी वापस देने होते हैं, वो धुल जाते हैं, यूज हो जाते हैं। ये सॉलिड दिखा रहे हैं तो ये वापस देने होते हैं, और बराबर में छुरी कांटे ये गालिबन प्लास्टिक है, ये फेंकने के होते हैं, ये तो डिस्पोजल, तो ये रख सकते हैं। तो ये मैं इनको मसला गुजराती में ये इन्होंने किया और मैंने अर्ज किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मतलब फिर हम मदनी मुज़ाकरे में आ गए हैं और आज लोगों के पास जाएंगे ये पिक्चर मुबारक, इंशाअल्लाह ताला इस पिक्चर के बारे में लोगों से बातचीत करेंगे। ये नाज़रीन, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये है सुनहरी जालियों की पिक्चर मुबारक। तो आज लोगों के पास जाएंगे। रोज़ा रसूल का दरवाजा कहाँ है दरवाजा? यहाँ से जन्नत बकी, हजर असवद है। ये इस जगह पर हजर असवद मदीना मुनव्वरा में, मदीना मुनव्वरा में हजर असवद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। किसे पता है? अभी तो हजर असवद चल रहा था इधर, ये नजर आ रही है मदीना मुनव्वरा की लग रही मदीना है। मुनव्वरा की है जी। मदीना तो शहर है। ये रोज़ा रसूल लग रहा है मुझे। पक्का बताओ, लग रहा नहीं? पक्का खाना खाओगी? खाने काबा की ये तस्वीर फिर देखें। कभी गए नहीं है, इंशाल्लाह कभी कभी गए नहीं जाएंगे है। जी। जहाँ बोसा लेते हैं हजर असवद, इसका नाम है, इसका नाम है और बहुत मुबारक नाम है। आ रहा है ध्यान में? नहीं समझ नहीं आ रहा। ये खाने काबा की, खाने काबा की है जी। खाना काबा की जाली मुबारक है। खाने काबा की जाली मुबारक। जी जी, क्या खाना काबा का जब खोला जाता है ना उसका मेन दरवाजा है ये तो नबी पाक का है और ये अबू बकर का है। नाम नहीं पता मुझे सर, नाम नहीं पता? नाम नहीं पता। दोबारा जाना चाहिए आपको, कान में बता दूं? बता दो। क्या है? सुनहरी जालियाँ जी, इस जगह को कहते हैं सुनहरी जालियाँ। मैं होकर भी आया हूँ होकर भी आए, अब तो आपको बताना चाहिए। कितने साल पहले गए थे? 2017 में। सुनहरी जालियाँ कहते हैं। सुनहरी जालियाँ तो हैं, सुनहरी जालियों क्या है, निस्बत किससे है? ये रोज़ा रसूल से, कहाँ पर है? मदीना में। ये रोज़ा रसूल की जगह। रोज़े रसूल जी। इनका नाम क्या है? इन जालियों को क्या कहते हैं? सुनहरी जालियाँ। सुनहरी जालियाँ। जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमीर सुन्नत, आप इरशाद फरमाए, लोगों के पास गए और ये पिक्चर मुबारक दिखाई, मालूमात की बहुत कमी होती जा रही है। आप कुछ इरशाद फरमाए कि किस तरह जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। इरशाद फरमाए सुनहरी जालियों के बारे में, यहाँ की क्या बरकतें हैं और यहाँ पर जो हाजिर हो जाता है उसको क्या क्या बरकतें नसीब होती हैं। और मुझसा आसी हो, मिले सीने से सीना, जाने जाना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर सुनहरी जालियाँ ये बनाई गई हैं, और ये इसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाजहा शरीफ की भी निशानदही है। मुवाजहा बोलते हैं चेहरे की तरफ, जो चेहरे मुबारक जो है उसकी तरफ सरे अनवर से, अगरचे मतलब अदब कदमों की तरफ से आने में है, यानी मुमकिन हो जब रश ना हो तो शायद आने देते हैं, पहले तो आने देते थे जब रश नहीं होता था, अब नहीं कह सकता मैं। तो वो बाबुल बकी, पहले बाबे जिब्रील है तो कदमेन शरीफेन से पहले तो यानी सुनहरी जालियों की तरफ रुख करेंगे चेहरा, तो ये वहाँ खड़ा होना है कि जहाँ ऊपर एक बहुत बड़ा झूमर लटक रहा है। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यहीं खड़े होकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागते में जियारत की थी। तो वहाँ खड़े होंगे तो सामने बड़ा सुराख जो है, असली मुवाजा शरीफ ये नहीं है,
बोलते ये लोग यही समझते हैं कि मुआजा शरीफ है, किताबों में भी लिखा होता है, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमाया कि जो चांदी का मुबारक है, चांदी का सा लगा हुआ है, तो वो एंगल जो है उसमें मैंने याद पड़ा था 5 कील उसमें लगे हुए हैं, तो वो असल मुवाजा शरीफ का इंडिकेट करता है कि यहाँ हाँ ये बड़ा सुराख शरीफ, इसके बाद दरवाजा मुबारक, इसके बाद 2 छोटे सुराख नजर आ रहे हैं इस जाली मुबारक में, तो ये बीचों बीच जो बड़े सुराख और 2 छोटे सुराख, इनके बीच में जो हिस्सा है ना, ये असल दरवाजा मुबारक का है, और ये इसमें मतलब चांदी का कील लगा हुआ है, वो गौर से करेंगे ना तो नजर आ जाएगा। तो असल मुवाजा शरीफ ये है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ चेहरा मुबारक का किए हुए हैं अपने मज़ार पुरनवार में, और इसी रुख काबा मुशर्रफा है ना, हम काबे की तरफ पीठ करेंगे ना तो चेहरे मुबारक की तरफ हमारा मुंह हो जाएगा। ज़ाहिर है कि करना नहीं होता उस वक्त, काबे का काबा हमारे सामने, तो इस काबे के काबे को पीठ नहीं हो सकती। काबा भी है तो इसी रूह के काबे के तुफेल है, होते कहाँ खलील बिना काबा मिना, सो लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तो यहाँ रुख करके सलाम अर्ज किया जाता है, और इसके बाद वो छोटे जो सुराख हैं, तो पहला जो छोटा सुराख है ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुवाजा शरीफ है, चेहरे मुबारक इस तरफ है, तो यहाँ सलाम अर्ज किया जाता है। फिर थोड़ा और सरक कर राइट साइड वो दूसरा जो सुराख है, इस पर हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे मुबारक की ये अलामत है कि यहाँ है, तो यहाँ सलाम अर्ज किया जाता है हजरत फारूक आज़म को। फिर थोड़ा लेफ्ट साइड सरक कर दोनों छोटे सुराख के बीच में खड़े होकर जमा में दोनों सहाबा किराम को सलाम अर्ज किया जाता है। ये यूं सुनहरी जालियां जो है ये बड़ी तरफ के बाबरकत हैं और बहुत जाने कुर्बान करते हैं। एक पुराना वाकया मुझे याद आया, एक मदीना शरीफ में एक साहब रहा करते थे, किसी मस्जिद में इमामत करते थे, तो इन्होंने बोला कि एक बार मैंने देखा, इन्होंने बताया कि मैंने देखा कि एक कोई था शख्स, तो वो सुनहरी जालियां चूमने की उसने कोशिश की, तो वहाँ रोकने वाले खड़े होते हैं, वो मना करते हैं इसको चूमने से, इनके नज़दीक वो चूमना दुरुस्त नहीं होता। तो खैर तो लेकिन वो शख्स जो था वो एकदम सुनहरी जालियों से लिपट गया। अब वो जो रोकने वाला शख्स था उसने चादर गोल करी, उसके बाद जो चादर थी और उसके गर्दन में डाली, उसको खींचने के लिए खींचा, तो अब जब खींचा ना तो उसका इंतकाल हो चुका था सुनहरी जालियों से। ये ऐसा इश्क का मकाम है, अदब है ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम कर द मी आयद जुनैदो बा यजीद जा, यानी कि ये वो अदब का मकाम है कि जो जमीन का है कि जहाँ नफस गुम कर द मी आयत जुनैदो बा यजीद जा, यानी कि जुनैद बगदादी और बा यजीद बिस्तामी रहम हो, ऐसा मकाम है ये मतलब जिसको हाजिरी तो कम से कम मिल ही जाए, है ना। अल्लाह हम सबको जो सुन रहे हैं, जो हाजिरीन है नाजरीन है, सबको उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हाजिरी से मुशर्रफ ना हो जाए, जब तक हज उमरा शरीफ ना कर ले, काबे का दीदार ना कर ले, सब्ज सब्ज गुंबद के जलवे ना देख ले और सुनहरी जालियों पर हाजिरी की सआदत ना पाले। अल्लाह हम सबको नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुनहरी जालियां हो आप हो, सुनहरी जालियां हो आप हो, और में जान जुदा हो जाने जाना या रसूल अल्लाह, मुझे हरियाल गुंबद के तले
اور احسان یا رسول اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا تیزی سے نماز پڑھنا گناہ ہے؟ تیزی کس طرح کی؟ اگر ایسی تیزی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس میں بھی حروف جو ہیں وہ اس کے دب جاتے ہیں، چب جاتے ہیں، تب تو اس طرح قرآن پڑھنا ویسے ہی حرام ہے. اور چاہے کتنی آیتیں پڑھی ہوں اس کے بعد بھی اگر کوئی حرف ایسا اس میں مائنس ہو گیا تیزی میں کہ جس کی وجہ سے معنی بالکل الٹ پلٹ ہو گئے، فاسد ہو گئے، تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ تو بہت ہی مطلب تعداد ہے جو اس طرح کر رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے. درست نماز پڑھے. اور اس سے زیادہ رکوع و سجود میں بھی مطلب تیزی دکھائیں گے تو وہی تسبیحات میں اگر ایسی غلطی ہو گئی جس سے معنی اگر فاسد ہوئے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اور دوسرا ہے کہ سنت کے مطابق اگر تب بھی واجب چھوٹے گا تو یوں. اور آخری میں جو تحیاتوں پڑھی جاتی ہے اتنی مقدار تو بیٹھنا فرض ہے. سپوز کرو کسی نے تحیاتوں پڑھی، ایک حرف چھوٹ گیا، پھر درود بھی نہیں پڑھا، فوراً سلام پھیرا، تو تب نماز نہیں ہوگی. فرض کی قدر وہ بیٹھ نہیں پایا نا. تو یوں بہت خرابی ہے تیزی سے پڑھنے میں. پھر خوشی و خضوع بھی نہیں آئے گا، دل جمع ہی نہیں ہوگی. تو بھلے تلاوت کرے، کم کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور جو واجب کی قدر جو تلاوت ہے سورہ کوثر مثلاً پڑھی، تو یہ چھوٹی 3 آیتیں اس میں، تو انہیں اتنا واجب ادا کر لیا اس نے، تب بھی ٹھیک ہے. اب لمبی صورتیں پڑھیں، وہ اسپیڈ سے پڑھے، اور جس طرح میں نے کہا وہ پھر اس کے پڑھنے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تب تو وہ نہ پڑھے، بلکہ یہ مختصر پڑھ کے آگے بڑھے. لیکن بعضوں کی عادت کیا، ایک تعداد ہے جو غلط پڑھ رہی ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے والا بنا دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اس مہینے میں ہر جمعے کے دن 4 رکعت نفل پڑھے. ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 21 بار پڑھے. اللہ پاک اس کے واسطے حج اور عمرے کا ثواب لکھتا ہے. ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت بالغ نصاب پر قربانی واجب ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میرے مسجد کو اسلام کی عطا فرما. آمین. ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. بار بار حج نصیب کرے. ماں باپ، خاندان سمیت، دادا دادی، نانا نانی سمیت، اور مدینے کی بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گھریلو علاج، جن کو پیشاب زیادہ آتا ہو وہ 3 کھجوریں اور 9 بادام، 9 الموڈ روزانہ خالی پیٹ ہو تو بہتر کھا لیا کریں. انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ الکریم جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی. یہ نسخہ یعنی یہ فارمولہ مستقل پرمیننٹ استعمال کر سکتے ہیں. تاکید 5 سال سے لے کر 10 سال کے بچے کو 2 کھجوریں، 6 بادام. 5 سال سے چھوٹے بچوں کو 1.5 کھجور اور 3 بادام. مگر اتنے چھوٹے بچے جو ٹھوس غذا ہضم نہیں کر پاتے ان کو یہ استعمال نہ کروائیے. مشورہ، سردیوں میں اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون سفید تل بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ الکریم
फायदा बढ़ जाएगा। मजीद इसमें फायदे के लिए ये भी है कि 1 टीस्पून बादाम का तेल भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो बहुत महंगा होता है, इसलिए उसको शामिल रखा नहीं है। वैसे जब मैंने वर्बली अर्ज कर दिया, जो इस्तेमाल करना चाहें ये इसको दिखाएं, अभी कुछ बाकी है। सहूलत, ये नुस्खा मर्द और औरत छोटे बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर मरीज भी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उल करीम इस मरज और कमजोरी से हिफाजत होगी। अच्छा, ये खास मतलब जो अब जो बयान करूं ना, ये नोट करने वाला है। हर इलाज अपने तबीब के मशवरे से करना चाहिए, क्योंकि भले कैसा ही आबी हयात जैसा नुस्खा हो, लेकिन हर मरीज उसको इससे फायदा नहीं उठा सकता। हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है जिस्मानी तौर पर, और वो जो अपना मखसूस तबीब हो ना, उसको पता होता है कि इसको कौन सी दवा माफिक आती है, कौन सी नहीं आती। तो बगैर तबीब के पूछने जरूरी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद अब्बास अत्तारी कराची से अर्ज करी रोया। अमीर अल सुन्नत जी खिदमत में सवाल अर्ज है, औरत के रहीमा के रूह कह रहा है अल्लाह ताला जी सिफाती नामे में रहमत जो लफ्ज़ भी शामिल है, तो करो कि औरत के रहीमा के रूह शरी तौर पर दुरुस्त है, जडे के आम तौर पर ये लफ्ज़ शफकत ने मेहरबानी जो मफहूम में इस्तेमाल किए, तो अल्लाह ताला जे इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए, बराए करम रहनुमाई फरमाई दियो। रहीमा नाम रखने में वांदो ने, रहीमा करीमा, मजीद मुफ्ती साहब की इरशाद फरमाई। मुसलमानों के दरमियान ये नाम तो वैसे मारूफ है, रखते हैं आम तौर पर, तो बज़ाहिर तो इसमें कोई हर्ज नज़र आ नहीं रहा कि ये नाम रखा जाए। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू रहीमा है, तो इससे ये वाज़ेह होता है कि ये नाम रखना दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और भी हो सकता है कि मुझे भी याद पड़ता है, कुछ पढ़े थे मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल है कि जिस तरह रिवायत में है कि हज़रत सय्यदुना अनस रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु के रोज़े रखे, इसके लिए 2 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। तो ज़ुल्क़ादतिल हराम का महीना जारी है, तो क्या ये भी माह हराम में आता है? आपने कहा ना ज़ुल्क़ादतिल हराम, यहाँ हराम से मुराद हलाल हराम वाला हराम नहीं है, मुहर्रमुल हराम है ना। तो हुर्मत वाला, हुर्मत बने इज्जत, तो ये ज़िक़ाद जो है ये भी हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाले महीने 4 हैं, मुहर्रम ज़िक़ाद से शुरू होता है, बल्कि रजब ये तो अलग है, इन 3 से है हुर्मत वाला। 3 तो ये पे दर पे हैं, और मुहर्रम, ये तीनों भी माह हराम हैं, तो ये इनके बड़े फजाइल हैं, और इसमें नेकियों का अजर बढ़ जाता है। इन महीनों सबको रखना चाहिए जिनके लिए कोई मजबूरी ना हो। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, ये 3 रोजे जो रखेगा उस 2 साल के रोजों का सवाब मिलेगा, जैसे अभी हमने हदीस पाक सुनी। तो बिल्कुल रखिए, जरूर रखिए। अभी तो ऐसा करें कि आप 3 रोजे भी रखें, और जो नीयत करें पूरे महीने में, जब भी आती जुमेरात मिलेगी आपको, इसके बाद भी एक मिलेगी, 2 तो कम से कम मिलेंगी, ये नीयत अभी से लिखवा दें हम। तो इंशाअल्लाह जो नीयतें लिखवाएंगे ना आप कि हम 3 रोजे रखेंगे, तो आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह उसकी तादाद बयान की जाएगी कि हमें इतनी नीयतें मिली हैं। फिर मजीद इंशाअल्लाह दूसरे हफ्ते को भी बयान की जाएंगी। तो इस तरह नीयतों की तादाद और बयान करने में एक फायदा ये भी है कि दूसरों को भी शौक पैदा हो। कारकर्दगी दीजिएगा अपने अपने जिम्मेदार को। इस्लाह आमाल का जो शोबा है, ये उसके तहत मतलब कारकर्दगी जमा होगी, और इनका जो भी फिगर मिलेगा मदनी चैनल से अनाउंस होगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर SMS के ज़रिए सवाल आया है कि या दीन से दूरी, जब ऐसों को हज उम्रे की तरगीब दिलाई जाए
تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ جب بلاوا آئے گا تو خود ہی سستی اڑ جائے گی. سوال یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بلاوے کا انتظار کرنا کیسا؟ اب کوئی اگر حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کر رہا، خیر وہ تو قابل گرفت ہے کہ اس کو تو جلدی جلدی کر لینا ہے، کہ جو مطلب یعنی کہ بلا وجہ تاخیر کرتا ہے اور سستیاں کر رہا ہے، تو جس پر حج فرض ہو اور وہ حج فرض نہ کرے تو وہ تو حدیث پاک میں وعید موجود ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر. یعنی کہ برے خاتمے کا، بری موت کا اندیشہ ہے، ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. ایک بار سنت موقدہ ہے، اس کے علاوہ مطلب یہ کہ اب بار بار سنت موقدہ بھی نہیں ہے. ہاں جس کا عمرہ فاسد ہوا اس پر اب دوبارہ کرنا یعنی اس کو تو یہ واجب ہو جاتا ہے. لیکن جنرلی مطلب یہ کہ وہ بھی عمرہ بھی اس پر سنت موقدہ ہوا، جس لوازمات وہ پورے ہیں تو اس کو کرنا چاہیے. اور فرض میں بھی وہ شرائط ہے، ہر مسلمان پر ہر صورت میں ہر حال میں فرض نہیں ہے. صاحب استطاعت اس کو بولتے ہیں، جس کو حیثیت و شرائط پائے جائیں اس کے، تب وہ جا کر اس پر فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک بار حج. اب ویسے کوئی نہیں کرتا نفل حج، فرض کر چکا ہے. اب وہ اس کو یہ کہنا کہ سست آدمی ہے یا بخیل ہے، خرچہ نہیں کرتا ہے، نکلتا نہیں ہے، تو یہ پھر دل آزاریوں کی صورتیں ہیں، غیبتوں کی صورتیں ہیں. نفل حج کیا نہیں کیا نو پرابلم، ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے. عمرہ نہیں کر رہا نو پرابلم، ہم اس کو سست وغیرہ نہیں بول سکتے، اس کی مرضی ہے، کرے تو سعادت کی بات ہے، نہیں کرتا تو اگر کوئی واقعی بعض وقت مصلحت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کرتا بندہ. حضرت ام المومنین سیدہ سودا بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مطلب ان سے عرض کیا گیا کہ آپ حج کریں تو انہوں نے فرمایا میں فرض حج کر چکی، اب تو گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے. وہ پردے کی سخت پابندی، حیا کی وجہ سے آپ جو تھی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی. وہ مطلب نفل حج کے لیے بھی وہ نہیں نکلتی تھی. اب ان کو کیا بولیں گے آپ؟ ان کی تو مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو پردہ کیسا پردہ. تو ان کا نہ جانا بھی بڑی سعادت کی بات تھی کہ اس وجہ سے نہیں جا رہی تھی. اچھا وہ دور، اور یقین مانے اتنی بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، عورتیں مردوں میں گھس رہی ہوتی ہیں، معلومات نہیں ہوتی. اور یہ کانڈے کھلے ہوئے، ان کے کیا کانڈا ہم لوگ بولتے ہیں، کلائیاں کھلی ہوتی ہیں، بال چمک رہے ہوتے ہیں، بہت مطلب رش بڑھتا جا رہا ہے. یعنی کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کو طواف کے لیے رات کو لاؤ، کہ رات کو مطاف خالی ملتا ہے، 20-30 افراد مشکل سے ہوتے ہیں طواف کرنے والے، عورتوں کو اس میں طواف کرواؤ. یہ اعلی حضرت کے پردے کی تلقین اور حیا کی بات. تو وہ اس دور میں اعلی حضرت نے جو فرمایا وہ بھی درست ہے اس دور کے حساب سے. اب اعلی حضرت بھی ہوں تو رات کو کمی آتی ہے طواف کرنے والوں میں، ہر وقت مطاف جو ہے وہ سمجھو بھرا رہتا ہے جنرلی. تو اب تو رات کو بھی مسئلہ. اس طرح رمی میں بھی عورتوں کو ایسے موقع پر لایا جائے کہ رش کم سے کم ہو، عورتوں میں 20 یا مطلب اختلاط نہ ہو. لیکن اب یہ عورتوں کا ذہن بھی تو بنے نا. تو اس لیے وہ ایک حج فرض کر لیا، پھر نفل حج اور نفل عمرہ اس وجہ سے نہیں کرتی کہ میرے یعنی کہ پردہ وہاں رکھنا بہت دشوار ہی نہیں، دشوار ترین ہے. واقعی بولتا ہوں، جنہوں ہوتا ہے اگر کعبے کی بھی زیارت کرنے کے لیے آدمی بیٹھے نا مسجد الحرام شریف میں، میں صحیح کہتا ہوں کتنی عورتوں سے ٹکرا کر وہ نظر آپ کے کعبے کی طرف پہنچے گی رش میں، ہے نا. بڑی انوکھی بات کر دی نا میں نے. کیسے انوکھی بات کی؟ کعبے شریف کی زیارت جو ہم بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں زیادہ زیادہ مستحب ہے، اور جہاں میں شریعت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچ کر، مکروہات سے بچ کر صاف ستھری عبادت کرنا نصیب کر دے. حج بہت بڑی عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے. عمرہ شریف جیسی عبادت دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتی، یہ وہیں ہوتی ہے. طواف جیسی عبادت کہیں بھی نہیں ہو سکتی، یہ وہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جو میں نے عرض کی نا باتیں وہ بھی قابل غور ہے نا.
तो अल्लाह पाक हम सबको नसीब करे और रुए रुए का कुफले मदीना नसीब करे कि हम मतलब गुनाहों से बचकर अपनी निगाहों की ज़बान की हिफाजत के साथ ये इबादत बजा लाएं। बाद होगा मैंने मतलब ऐसे भी लोग देखे कि जो जब ये सीजन होता ना तो तवाफ नहीं करते, नफल तवाफ, बोलते यार इतने सारे बाहर से लोग आते हैं, हम भीड़ में इजाफा कहाँ बनेंगे इनके लिए, हम तो ये लोग सब जब हाजी और चले आते हैं ना हम फिर मजे से तवाफ करते हैं। अब ये इनकी भी लॉजिक है, हिकमत है। इसको आप क्या कहेंगे कि सुस्त आदमी है, तो दूसरों को रियायत दे रहे तो इसको शाबाश देनी चाहिए। भाई इन्होंने 1000 आदमी तवाफ कर रहे हैं और 5 दोस्त ये तय कर देगा अभी फिलहाल 1000 हाजी कर रहे हैं, हम इनके लिए काम मतलब यानी कि भीड़ का सबब बनेंगे, अपने बाद में कर लेंगे यार। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हरज तो नहीं है। ये नीयत है कि लोगों को तकलीफ से बचाना है, इनको थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे हजर अस्वद का चूमना बड़ी सादत की बात है कि हजर अस्वद वो मुबारक पत्थर है। फारूक आजम का इरशाद मिलता है कि हजर अस्वद को मुखातिब करके फरमाते हैं कि तू एक पत्थर है, मैं तुझे कभी ना चूमता, जबकि मेरे महबूब ने तुझे चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसको चूमने का किसको अरमान नहीं होगा, लेकिन आला हज़रत ने साफ लिखा है इतना रश होता है कि रश में दूसरों को ईजा होगी, आप घुसेंगे तो खुद न किसी को दबाए न खुद दबे। तो जब मैंने मौका मिले तभी चूमेंगे, वरना दूसरों को धक्के मार के कोनियां मार के और हटा अपने जानबूझ कर किसी को ईजा दी तो गुनाहगार होंगे। और वहां एक गुनाह का लाख गुना है। और बाहर शरीफ में लिखा है कि वो काबे शरीफ का दरवाजा पहले खुलता होगा ना, तो काबे शरीफ का दरवाजा खुले और भीड़ भाड़ और इसमें भी कि दूसरों को धक्का पील उसका तो किसी को एकदम से कह देना कि यार ये बुखल करता है, ये मतलब कंजूसी करता है, सुस्त आदमी हज के लिए नहीं जाता, उसके लिए नहीं जाता। बाजों का नहीं मतलब आजमाइश होती है, बाजों की तबीयत ऐसी होती है, पाकी नापाकी कपड़ों की हिफाजत। तो वहां मतलब कपड़ों की हिफाजत करना, नापाकी से अपने बदन को महफूज रखना, ये मैं सही बोलता हूँ ये बहुत बड़ा काम है जो हर एक नहीं कर पाता। बहुत बड़ा काम है कि मैं 100% नहीं कहता, लेकिन 99 पर बाज औक़ात आदमी इस्तिंजा खाने में जाता है तो इधर से पानी टप कर रहा है तो उधर पानी भरा हुआ है, तो बे मतलब ऐसे से मनाजिर देखे मैंने कि वो पानी भरा होता है बिल्कुल वॉशरूम के अंदर, बाजू का पानी भरे हुए देखे मैंने जैसे पानी भरा हुआ है। अब इसमें हाजी साहब गए, एहराम बांधा हुआ है, अब एक एहराम का हिस्सा तो उस पानी में लोटपोट हो रहा है और ये भाई पाँव पच पच करके पानी उड़ाते हुए वॉशरूम के अंदर जो पानी खड़ा हुआ है उसमें से आ रहे हूं। आप ये देखें तो क्या आपका क्या ख्याल है, कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा नहीं पूछता, मुझे कैसा लगेगा कि मुझे आपका पता नहीं है कि अक्सरियत को नहीं समझ पड़ती कि ये क्या है। वो 2 ऐसे दीवाने मैंने देखे कि वो मतलब मदीने शरीफ में नंगे पांव घूमते थे, एक थे कराची के एक थे पंजाब के, ये दोनों की पता नहीं कैसे राशि मिल गई, ये दोनों इकट्ठे। तो वो मदीने शरीफ में बेशक चप्पल नहीं पहनते थे, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जब तक बर्दाश्त थी कोई ऐसी जरूरत हो वहां चप्पल पहन लेता था मैं। तो ये ना वॉशरूम में चप्पल पहनते थे ना कहीं, अच्छा पानी की जो भी हो मतलब चला गया, खुश्क है कोई ऐसा नहीं है मतलब तो चला गया तो उसको क्या आप हुक्म लगाएंगे। लेकिन वो बोलते थे यहाँ मदीने में कोई चीज नापाकी नहीं है, ये तो उसकी जालत इंतहा हुई थी मदीने में नापाक क्यों नहीं है कोई चीज। तो ये क्या इश्क के साथ अक्ल इल्म ये सब जरूरी है, वरना वो आशिक है, आशिक जो नहीं मार खा जाएगा। तो इश्क को भी मतलब एक पॉलिश हो जाती है, उसको होश नहीं है, बिल्कुल वाकई होश नहीं है। खाली ये नहीं कि मतलब होश नहीं है इश्क में सब चलता है, ये नहीं, खाने का होश है कि नहीं बेचारे को, एक सच्चा आशिक है होश ही नहीं है, इसको नाक में खाना डाले जा रहा है ना, मुंह सबको पता है कि मुंह से ही खाना खाए। हम इश्क रसूल में जिए, शरीयत की जहां भी अदम ने तोड़ी अब इश्क नहीं है, ये फिस्क हो गया जो भी हुआ। मतलब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद,
آج ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ لاہور میں 3 سے 4 مقامات پر کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہیں، اور سید پور بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسلام بھائی نے کوشش کی ہے اور مدنی مذاکرے کے لیے اسلام بھائی کو جمع کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الکریم زنگ، واہ اچھی گیدرنگ ہے۔ کے سفر میں جہاں بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہیں سفر کی تکالیف اور مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، اپنے پیاروں سے بھی دور رہتا ہے اور احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں بھی برداشت کرتا ہے۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر نیت میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا حج کے ارکان و واجبات کو صحیح طور پر ادا کرنے میں کوئی غفلت ہو، مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے رفیق الحرمین، ایک ایسی کتاب جس میں آپ نہ صرف حج سے متعلق ضروری اور اہم مسائل جان سکیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے حج کو بہتر بنانے کے لیے حج کی 56 نیتیں، سفر حج کی احتیاطیں اور خاص 16 ہدایات مدینہ منورہ میں اور سفر حج یا طلب کیجیے۔ ایک سوال SMS کے ذریعے اور موصول ہوا ہے ایک اسلامی بہن کی طرف سے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے ایک بھائی عمرے پر گئے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یوں سلام کر رہے تھے، السلام علیکم یا اللہ، پھر وہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے نام لے لے کر سلام عرض کر رہے تھے، کیا یہ طریقہ؟ تو یہاں مطلب یہ کہ یہ تو بھی یونیک بات سنی میں نے بھی، اللہ پاک کو سلام کرنے کا تو کہیں پڑھا نہیں ہے، نہ لکھا ہے، نہ علماء سے سنا ہے کہ اللہ کو سلام عرض کیا جائے۔ کچھ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کچھ۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے، اور فتاوی شارح بخاری میں مفتی شریف الکمدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ممنوع لکھا ہے کہ یہ منع ہے، اللہ کو سلام نہیں کہہ سکتے، السلام علیکم یا وعلیکم السلام یہ نہیں کہہ سکتے اللہ پاک کو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھیں تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی کہ ان سے یعنی سیدہ خدیجہ سے کہیں کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور میرا بھی ان کو سلام عرض کیجئے، ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا ہے اور جبریل امین نے بھی آپ کو سلام کہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر یوں جواب عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ علیکہ وعلی جبریل السلام، کہ آپ پر اور جبریل پر سلام ہو، جیسا کہ ہم سلام کسی اور کے سلام آنے پر جواب دیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اللہ هو السلام و منہ السلام، اللہ تو خود سلام ہے اور اسی کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ تو اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر شارحین نے لکھا کہ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت دین کے اندر جو سمجھ بوجھ تھی اس کی دلیل ہے کہ ابھی یہ احکام نہیں نازل ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سلام نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب چاقو، خنجر، تیر اور تلوار بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے، تب الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکرا رہے تھے، یعنی الفاظ کے زخم سب سے گہرے ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بات تو یہ سمجھانے والی ہے کہ وہ ہے نا کہ تیر تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے دیا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ یہ آدمی کے مطلب جو بات کی دل پر لگ جاتی ہے نا، کسی کی برا لگ جاتا تو وہ پھر جاتی نہیں ہے، زخم ہو گیا تو وہ علاج کیا، دوا دارو کیا، یا ویسے ہی بعض وقت صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان کی حفاظت کے تعلق سے اس میں یہ درس ہے۔ الفاظ پیچھے مسکرا، اللہ پاک ہم سب کو زبان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ ایک محاورہ بھی ہے، وہ میں بھول گیا ہوں، شاید وہ گفتگو کے آداب میں محاورہ لکھا ہوا ہے، شاید یاد ہو مفتی صاحب کو۔
तलवार से ज्यादा जबान वो का जख्म होता है गहरा। अरबी शेर है कि जराहातु सिनानी लहत्ती आमु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि तलवार का जो घाव। जी जी, यानी आयत या हदीस नहीं है, ये एक शेर है किसी मतलब दाना आदमी का है, समझदार आदमी का, जिसने ये समझा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला किसी एक के हम्दे इलाही की बरकत, इरशाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह, इज्तिमा में कभी एक शख्स ऐसा भी होता है कि वो अल्लाह करीम की हम्द करता है। रिसाला मक्का मुकर्रमा की मसाजिद पढ़ या सुन ले, उसे हज उम्रे की शहादत इनायत फरमा और उसको माँ बाप और सारे खानदान समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे मस्जिदुल हराम में नमाज मुस्तफ़ा के 11 मकामात, विलादत गाहे सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा का मकान, मज़ार हजरत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 21 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब की नीयत से रसायल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में 25 सवाल जवाब, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं। हफ्तावारी 12,04,603, 1,204,603। इस्लामी बहनों की तादाद 8,21,338, 821,338। मजमुई कारकर्दगी 20,25,941, 2,25,941। हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी तादाद के एतबार से नुमाया डिस्ट्रिक्ट। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है, अगर कोई बीमार हो तो क्या उसके साथ खाना पीना मना है? क्या इस तरह उसकी बीमारी हमको लग सकती है? मरीज के साथ खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है। उसको इस तरह उसका हो सकता है मरज भी बढ़ जाए, दिल टूट जाए उसका। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक और सवाल है कि अगर किसी को कोई चीज़ याद ना रहती हो तो वो याद रखने के लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। ये कुव्वत हफ्जा के तो बहुत सारे मतलब यानी कि लिखे हुए हैं औरात, एक किताब भी रिसाला भी है मकतबतुल मदीना का। तो औरात हर नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर या कवियो 11 मरतबा अगर पढ़ने की आदत बनाएं तो इंशाअल्लाह इससे भी हाफिजा मजबूत होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शशीद के रोज़ों की कारकर्दगी, इस्लामी भाइयों की तादाद 46,059, 46,059। इस्लामी बहनों की तादाद 37,358, 37,358। टोटल तादाद 83,417, 83,417। 3 मई 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, कितनी उंगलियों से खाना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तरीका है? जवाब 3 उंगलियों से। सवाल नंबर 2, बड़े बड़े घूंट भरकर पानी पीने से किस नुकसान का अंदेशा होता है? जवाब जिगर की बीमारी। सवाल नंबर 3, हज फर्ज होने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने कौन सा हज अदा किया? जवाब हज क़िरान। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद वक़ास अत्तारी मोहसिन बिनते नौमान अत्तारिया, जजीरा बिट केमाड़ी कराची, अलीशान रज़वी बिन मोहम्मद उस्मान, जलालाबाद जिला लोधरा, बिनते मोहम्मद अरशद
अत्तारिया सुखे की मंडी, बिनते अब्दुर्रहमान बूरे वाला, एहसान अली अत्तारी बिन मोहम्मद असलम, औस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान, निसार अहमद अत्तारी चिश्तियाँ। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम अली शान रजवी बिन मोहम्मद उस्मान, जलालाबाद जिला लोधरा। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सुभान अल्लाह। तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुभान अल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुभान अल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुभान अल्लाह रब्बिस समावाति अल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुबहान अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, सुनहरी जालियाँ कहाँ हैं? सवाल नंबर 2, 12 इस्लामी महीनों में हुर्मत वाले महीने कितने हैं? सिर्फ तादाद बताइए। सवाल नंबर 3, हज़रत सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किन उम्मुल मुमिनीन रदियल्लाहु अन्हा के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह पाक की तरफ से और मेरी तरफ से इन्हें सलाम कह दें? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह।